स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब च ते मैं हां तुहाडे नाल प्रिंस तागरा। इस बुलेटिन दे विच अज दी डिबेट सिटी लाइव डिबेट की गल करांगे, जिसका मुद्दा होवेगा पंजाब च बिजली संकट। जिथे पंजाब च बिजली संकट ने खेतीबाड़ी सैक्टर नूं असरअंदाज किया है, उत्थे ही इंडस्ट्री विच बिजली की किल्लत तो परेशान ने। पहला कोविड महामारी दियां झंबियां इंडस्ट्री दियां इकाई कारोबार मुड़ पटड़ी ते आउण दी कोशिश कर रहे हैं, तो इस दरमियान बिजली संकट ने स्थिति होर बिगाड़ दी है। अज की सिटी डिबेट का मुद्दा इस उपर है कि इंडस्ट्रीयल शहर लुधियाना तो साडे सहयोगी अभिषेक बैल एक खास पैनल नाल मौजूद ने, जो इस दे उत्ते सारी गलबात करनगे कि बिजली के संकट के उत्ते इंडस्ट्री किस तरह काम करेगी, क्योंकि पहला ही कोरोना के कारण बहुत सारा नुकसान झेल चुकी है इंडस्ट्री, जिस दे विच मजदूर जो सन वो भी वापस चले गए सन, तो हुण दोबारा तो पटड़ी ते आने दे लई इंडस्ट्री की रेल किस तरह काम करेगी, क्योंकि बिजली संकट दोबारा तो शुरू हो चुका है। तो इसे ते सारी गलबात करने लई साडे सहयोगी अभिषेक बहल दे नाल पूरा पैनल मौजूद ने। गलबात सुनते हैं जी। अभिषेक, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रिंस। इंडिया न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। तो साडे नाल जिहड़े मेहमान जुड़े ने, पहला तो उन्हां सारियां दा स्वागत है। अवतार भोगल जी साडे नाल मौजूद ने इंडस्ट्री तो, ते अजीत लाखा जी भी मौजूद ने साडे नाल, होटल एसोसीएशन के भी जिहड़े नुमाइंदे ने वो भी मौजूद ने। ते इस समय हम गल करांगे, पहला अवतार भोगल जी नाल गल करांगे, क्योंकि जिस तरह की व्यापार जिहड़ा जगत सीगा, व्यापार जगत पहला कोरोना महामारी जिहड़ी चपेट दे विच आया, उस तो दौरान जिहड़ा बिजली संकट हुण जिहड़ा चल रहा है पंजाब दे विच, देखण वाली गल है। ते नाल गल करिए जिहड़ी कि कमर तोड़ के रख दी है व्यापारियों की, जिहड़ी सरकार ने जिद्दां कि बिजली संकट के दौरान 3-3 दिनों का जिहड़ा बंद रखण दी इन्हां नूं आदेश दिते गए ने। ते हुण देखण वाली गल होगी कि बिजली संकट के दौरान इंडस्ट्री किद्दां उभरेगी, क्योंकि हरेक कारोबार जिहड़ा साडा परेशान हो चुका है। तो इस समय साडे नाल अवतार भोगल जी हैगे ने। भोगल जी, पहला तो तुसीं दसो सर, इंडस्ट्री किद्दां सर्वाइव करेगी, क्योंकि पहला महामारी के दौरान काफ़ी संकट होया, उस दौरान तुसीं काफ़ी दिक्कतां परेशानियां भी झेलियां, लेबर चली गई तुहाडी, ते हुण दसो तुसीं की कहना चाहोगे सर? देखो, अज जो सिचुएशन चलती पई है पंजाब दे विच, इस सिचुएशन दे विच इंडस्ट्री चलाउणी बहुत ही मुश्किल हो गई है। वो टाइम्स पहला तो असी इन्ने औखे सीगे जदों ये कोरोना का चक्कर दे विच सारा कुछ बंद सीगा। हुण जे खुलिया है तो उहदे विच एडा वड्डी ये प्रॉब्लम बिजली की आ गई है कि 3-3 दिन जे बिजली बंद रहेगी तो इंडस्ट्रीलिस्ट किद्दां चलाएगा अपनी इंडस्ट्री। और ये जिहड़ा सानू ये दिंदे भी आ, पिछली हफ्ते जिहड़ा कीता उन्होंने खड़े पैर सानू सवेरे एक मैसेज आ गया कि 2 बजे तो लैके तुहाडी फैक्ट्रियां जिहड़ियां 3 दिन लई बंद कीतियां जा रहीआं। और कल जिहड़ा एक मैसेज चीफ साहब ने दिता जिहड़े अपने पटियाले तो, उन्हां दा पेपर दे विच एक बयान आया भी बिजली कट हुण नहीं लगेगा, असीं जिहड़ा हैगा सारा बंदोबस्त कर लिया। पर अज सवेरे फिर सानू मैसेज आ गया भी कल तो 3 दिन वास्ते सेंट्रल जोन, वैस्ट जोन ते नॉर्थ जोन, ये तिन्ने जने फिर बंद किए जा रहे हैं। बिजली डिपार्टमेंट की कर रहा जां उन्हां दी प्लैनिंग की हैगी आ, मैनूं तां समझ नहीं आउंदा। असीं एज ए इंडस्ट्रीलिस्ट अज इत्थे अपने ऑफिस च बैठे हाँ ते असीं प्लान करते हैं भी असीं कल नूं की करना, परसों की करना, अगले हफ्ते साडी किहड़ी मटीरियल जाने आ, सानूं कित्थों प्रक्योर करने, कित्थे भेजने। ते जे डिपार्टमेंट बिजली डिपार्टमेंट नूं यही नहीं पता भी साडी इन्हां दिनां विच किन्नी डिमांड हुंदी आ, असीं वो डिमांड किद्दां पूरी करनी आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। बिल्कुल, बड़े वड्डे सवाल खड़े कर दिते है भोगल साहब तुसीं सरकार दे उत्ते। जी लाखरा जी, तुसीं की कहना चाहोगे, क्योंकि जिस तरह की देखा जा रहा है कि इंडस्ट्री सर्वाइव करती आ रही है, लगातार महामारी च भी सर्वाइव की, सरकार वालों जिहड़े कि लगा दिते किते ना किते, तुहाडे जख्मां उत्ते नमक छिड़कण वाली एक सरकार ने गल कीती है जी के जो अभी भोगल साहब ने कहा कि मैं भी ये समझदा कि गवर्नमेंट दी, बिजली बोर्ड दी एक अटर फेलियर ऑफ प्लानिंग हैगी है कि ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ 1 ਕੋਵਿਡ 2 ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਆ ਹੈਗਾ,
ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-2 ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਕੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਅਗਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੌਨਸੂਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, 3-4 ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਰਪਲਸ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 3-3 ਦਿਨ ਦੇ, ਜੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਪਾਵਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ। ਸੰਡੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੰਡੇ ਔਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਫਿਰ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਟ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮੌਨਸੂਨ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਕਿਤੇ 9 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਧਰ ਜਾਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਹੀ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। disaster ਹੈ, ਇਹ ਕੋਲੈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕੋਲੈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਉਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ 9 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਡ ਸਮੇਤ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਨੇ, ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰਨ
ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਚਲਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੇਅਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਰਬੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਰਬੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਖਰਬੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ, ਔਰ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲੇਗਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਡੈਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈਕ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ। ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਥੋੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ। ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਡਾਊਨ ਤੇ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਰੇਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆ, 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਲੇਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ 14.35% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਥੈਫਟ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 14.35% ਲਾਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ 14.35 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। 1 ਰੁਪਈਆ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਐਡਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਸਤੀ ਕਰ। ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ? 2% ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਸਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੋਰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਪਾਲ ਲਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਲਾਈਏ ਫੈਕਟਰੀ, ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਉਹਦੇ 500 ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ 500 ਦੀ ਬਜਾਏ 525 ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ MSME ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ 4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵੱਧ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ 4 ਕਿਲੋਵਾਟ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਨਲਟੀਜ਼। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈਗਾ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਾਕੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਓ ਆਫ ਹੈ, ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਲਾਕੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਆਡੀਓ ਆਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਰਦਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅਲਾਈਡ ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਗਰ
ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੇਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰੇਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅਲਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਚੋਰੀ ਔਰ ਇਰੈਟਿਕ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਲਗਾਏਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ EMPLOYMENT ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੋਲੈਪਸ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਫੇਲਿਅਰ। ਜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 60 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 40 ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਲੋਡ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਇਰ ਵਧੀਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਲੈਂਟੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਵਧਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੋਡ ਵਧਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਉੱਥੇ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਲੈਂਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਜੋ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 6 ਗੁਣਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ, 8 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਭੜਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜੀ ਕਾਲ ਵੇਟਿੰਗ में है। ਵਾਕਈ ਖਰਬੰਦਾ ਜੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕਦ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਮਸਕਾਰ।